शरणागत पाप पर्वतम गणयित्वा न तदीय सद्गुणम अणुमप्यतुलम हि मन्यते सहजानंद गुरुं भजे सदा। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવદ્ ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય પુરાણ ઇતિહાસાચાર્ય અને ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હિતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ગયા વખતની જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે બધા શરણાગતિના જે 5 લક્ષણો જે છે, આનુકૂલ્યશ સંકલ્પ પ્રાતિકૂલ્યશ વર્જનમ રક્ષિષ્યતિ ઇતિ વિશ્વાસો गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। आ शरणागतिना जे 6 लक्षणों जे छे तेमां अंतिम लक्षण जे कहेवामां आवे कार्पण्य एटले दीनता, पोताने असमर्थ समजवुं, एना पर आपणे विचार करता हता। नारदजी नारद भक्ति सूत्रनी अंदर स्पष्ट रूपे कहे छे अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्याश्रय, के अन्याश्रयनो त्याग करीने अनन्यपणे भगवानने भजवा। श्रीमन नारायण जे छे ए आ जगतना एक अद्वितीय कारण छे। भव ब्रह्मादिक देवताओं जे छे ए एमना थकी ऐश्वर्य लेसने प्राप्त करीने जगतनी उत्पत्ति करे छे अने जगतनो संहार करे छे। अने परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायणनी आराधना करवाथी ज ए लोको आ सामर्थ्यने प्राप्त थया छे अने देवोनी अंदर पूज्यपणे ते लोको मनाया छे। आ बात स्वयं ब्रह्माजीए पोताना स्वमुखे पण कहेली छे अने भगवान शंकरे पण पोताना स्वमुखे कहेली छे अने भगवान वेदव्यासजीए महाभारतना इतिहासमां पण लखेली छे। जेम के महाभारतनी अंदर मोक्ष धर्मनी अंदर 350 अध्यायना 40 श्लोकनी अंदर भगवान वेदव्यास जी पोते लखे छे ब्रह्माणम शिटिकंठंच याश्चान्या देवता स्मृताः प्रतिबुद्धान सेवन्ते यस्मात् परिमितम फलम। अर्थात कि जिनको ज्ञान हो गया है कि उपास्य ब्रह्मा अथवा शंकर जो कोई भी देवता है उनकी सेवा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सेवा का फल सीमित होता है। कहेवानुं तात्पर्य अहीं एवुं छे कि ए साधक जे भगवाननी उपासना करतो होय छे ते एवुं समजी ले छे कि भव ब्रह्मादिक देवताओनी जो आपणे उपासना करशुं तो ए लोकोनी उपासनानुं फल जे छे ए सीमित छे। ए लोको ससीम फल आपवा माटे समर्थ नथी। ब्रह्माजी पोते कहे छे महाभारतनी अंदर प्रजापत्यम त्वया कर्म सर्वं मयि निवेशितम। अर्थात कि हे परमात्मा, हे भगवान विष्णु, आपने मेरे ऊपर सारा प्राजापत्य कर्म का भार दिया है। ब्रह्माजी पोते स्वतंत्र करता नथी, परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायणनी उपासना करवाथी ते जगतनी उत्पत्ति करवा माटे समर्थ थया छे। अने भगवान शंकर जे छे ए भगवान श्रीमन नारायणनी ज कृपाथी देवताओना पण देवता बनेला छे। आ वात स्वयं तेओए श्रीमुखे महाभारतनी अंदर कहेली छे। भगवान शंकर श्रीमन नारायण प्रत्ये बोल्या महादेव सर्वमेधे महात्मा
हुत्वात्मानं देवदेवो बभूव। अर्थात कि महात्मा महादेव ने सर्वमेध नामक यज्ञ में अपने शरीर का हवन कर देवताओं के भी देवता वो बन गए। सर्वमेध नामनो जे यज्ञ जे छे એ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીમદ નારાયણના ઉદ્દેશ્યથી ભગવાન શંકરે કરેલો હતો અને તે યજ્ઞની અંદર બધી જ વસ્તુઓ જે છે એ કૃષ્ણાર્પણ કરી દેવામાં આવે છે। મહાદેવજીએ પોતાની પાસે જે પણ કંઈક વસ્તુ હતું એ તો કૃષ્ણાર્પણ કરી જ દીધું, પરંતુ પોતાનો દેહ હતો ને એ પણ એમણે કૃષ્ણાર્પણ કરી દીધો અને એને લઈને परब्रह्म परमात्मा श्रीमद नारायण तेमना ऊपर अत्यंत प्रसन्न थया अने एवोने देवोना देव महादेवनी पदवी एमणे आपेली हती। महादेवः सर्वमेधे महात्मा हुत्वात्मानं देवदेवो बभूव। आम भगवान श्रीमद नारायणे महादेवजीने पण देवोना देव बनावेला छे। अर्थात के महादेवजीनी अंदर पण जे सामर्थ्य छे એ સામર્થ્ય કેવલ ને કેવલ શ્રીમદ નારાયણે આપેલું છે ભક્તો, અને બ્રહ્માજીની અંદર પણ જે સામર્થ્ય છે એ સ્વયં શ્રીમદ નારાયણે આપેલું છે। હવે આ બે દેવતાઓ જે છે એ આ બ્રહ્માંડના પ્રધાન દેવતાઓ છે અને ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓ જે છે એ આ લોકોની કૃપાથી સામર્થ્યવાન થયા છે અને ભવ બ્રહ્માદિક દેવતાઓને આટલું ઐશ્વર્ય પ્રદાન કરવા છતાં પણ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા તો પૂર્ણ જ છે, એ અપૂર્ણ થતા જ નથી। ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે। કે પૂર્ણમાંથી કોઈકને કંઈક આપવા છતાં પણ એ પૂર્ણ જ રહે છે, એની અંદર અપૂર્ણતા નથી આવતી। આ એક બહુ મહત્વની વાત છે। એટલે ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓની અંદર જે સામર્થ્ય છે એ ભવ બ્રહ્માદિક દેવતાઓએ એમને આપેલું છે અને ભવ બ્રહ્માદિક દેવતાઓ પાસે જે સામર્થ્ય છે એ સામર્થ્ય તે લોકોનું સ્વતંત્ર નથી, પરંતુ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીમદ નારાયણે આપેલું છે। એ વાત આ મહાભારતની અંદર પ્રમાણ સાથે જોવા મળે છે। તો ભવ બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓની ઉપાસના જો જીવાત્મા કરે તો એ એમને સીમિત ફલ જ આપે છે, પરંતુ શ્રીમદ નારાયણની આરાધના કરવાથી એ પરબ્રહ્મ જે છે એને સસીમ ઐશ્વર્ય તો આપે જ છે, પરંતુ સાથે સાથે પરમ દુર્લભ એવી મુક્તિ પણ પ્રદાન કરે છે। શ્રીમદ ભાગવતની અંદર દસમ સ્કંધની અંદર મુચકુંદ રાજાનું ચરિત્ર આવે છે। મુચકુંદ રાજા માંધાતા રાજાના દીકરા હતા અને દેવતાઓની પાસે સેનાપતિની કમી હોવાથી તેઓએ કેટલાય યુગો લગીન દેવતાઓનું સેનાપતિ પદ અલંકૃત કરેલું હતું, પરંતુ દેવતાઓને જ્યારે કાર્તિક ઋષિના રૂપની અંદર એક સેનાપતિ પ્રાપ્ત થઈ ગયા એટલે દેવતાઓએ મુચકુંદ રાજાને કહ્યું કે રાજન, હવે આપ વિશ્રામ કરો, આપ શ્રીએ અમારી ઘણી સેવા કરેલી છે, તો આપ શ્રી એક કૈવલ્ય મોક્ષને બાદ કરતા બીજું જે પણ કોઈક મનોવાંછિત ફલ અમારા થકી તમને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો અમને કહો, કારણ કે કૈવલ્ય મોક્ષ આપવાનું સામર્થ્ય કેવલ ભગવાન શ્રીમદ નારાયણની અંદર અમારી પાસે નથી। હવે વિચાર કરો કે દેવતાઓ જે છે એ પણ પોતે જીવાત્માઓને મુક્તિ પ્રદાન કરી શકતા નથી, એ સામર્થ્ય કેવલ ભગવાનની અંદર છે। દેવતાઓની આરાધના કરવાથી પણ એ જીવાત્મા જે છે એ એમની પાસે જે ઐશ્વર્ય છે તેમાંથી થોડું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય તો એ લોકો પાસે પણ નથી। સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય તો કેવલ શ્રીમદ નારાયણની પાસે છે।
અને એ શ્રીમદ નારાયણ જે છે તેમની પાસે આટલું ઐશ્વર્ય છે અને ભગવત ધામની અંદર ગયેલા એ મુક્તોને ભગવાન જે છે એ પોતે ઐશ્વર્ય પ્રદાન કરે છે, છતાં પણ ભગવાનમાંથી એ ઐશ્વર્ય લેશ માત્ર પણ ઓછું થતું નથી. અનંત કોટી મુક્તો છે અને બધાને જ ભગવાને ઐશ્વર્ય આપેલું છે ને એક સરખું ઐશ્વર્ય આપેલું છે. ભોગ માત્ર સામ્ય લિંગાચ વેદાંત સૂત્રની અંદર કહેવામાં આવેલું છે. એક સરખું ઐશ્વર્ય આપેલું, છતાં પણ એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માથી એ ઐશ્વર્ય લેશ માત્ર પણ ન્યૂન થતું નથી. કોઈ શંકા કરે કે ભગવાનની અંદર આ ઐશ્વર્ય જે છે એ ક્યાંથી આવ્યું, તો સ્વાભાવિક જ્ઞાન બલ ક્રિયા છે. શ્રુતિ ભગવદી કહે છે કે ભગવાનની અંદર જે ઐશ્વર્ય જે છે સ્વાભાવિક છે. એમણે કોઈની ઉપાસના કરીને એ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરેલું નથી. જો એમણે કોઈની ઉપાસના કરીને એ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કર્યું હોય તો એણે બીજાને ભગવાન સ્વીકારવા પડે, બીજાએ ત્રીજાને, ત્રીજાએ ચોથાને, એમ અનવસ્થા આવીને ઊભી રહી જાય. એ સ્વમહિમને પ્રતિષ્ઠિત છે, પોતે જ પોતાના મહિમાથી યુક્ત છે ને પોતે જ પોતાના મહિમાથી પોતાનું ધારણ કરે છે. એનું ઐશ્વર્ય જે છે એ પણ સ્વાભાવિક છે. કહેવાનું તાત્પર્ય અહીં ભગવાન વેદવ્યાસજીનું એવું છે કે ભવ બ્રહ્માદિક દેવતાઓને જે ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થયું છે એ ઐશ્વર્ય કેવલ કેવલ શ્રીમદ નારાયણની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે. મહાભારતમાં આ પ્રમાણ છે ભક્તો. માટે એવા એ શ્રીમદ નારાયણને છોડીને ઇતર દેવતાઓનું ભજન કરવું એ બહુ જ ન્યૂનતાની વાત છે. પરબ્રહ્મ પરમાત્માની ઓળખાણ થવા છતાં ઇતર દેવી દેવતાઓની પાસે તમારું મસ્તક જે છે એ રગડતા રહેવું એ બહુ ન્યૂનતાની વાત છે. પુરાણોની અંદર લખેલું છે ભક્તો કે 100 જન્મ સુધી ગણપતિની ઉપાસના કર્યા બાદ એનો દેવીની ઉપાસનાની અંદર પ્રવેશ થાય છે. 100 જન્મ લગીન દેવીની ઉપાસના કર્યા બાદ એનો મહાદેવની ઉપાસનાની અંદર પ્રવેશ થાય છે. અને 100 જન્મ લગીન મહાદેવની ઉપાસના કર્યા બાદ એ જીવાત્મા જે છે એ પરબ્રહ્મની ઉપાસના કરવા માટે પ્રેરિત થાય છે. આ પુરાણોના વચન છે ભક્તો. તો એવા એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની ઉપાસના છોડીને ઇતર દેવી દેવતાઓની ઉપાસના ફલ કામનાથી શા માટે કરવી? જો આપણે જાણીએ છીએ કે આ જગતનું કારણ એક કેવલ ને કેવલ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે ને એ પરમાત્માના ઐશ્વર્ય લેશથી ઇતર દેવતાઓ જે છે એ સામર્થ્યવાન બનેલા છે, તો આપણે એ કારણ તત્વને મૂકીને કાર્ય તત્વની ઉપાસના શા માટે કરવી? માટે કેવલ ને કેવલ પોતાના શ્રેયને ઈચ્છતા ભક્તોએ અનન્ય રૂપે પરબ્રહ્મ પરમાત્માની જ ઉપાસના કરવી. ભગવાન શ્રી હરિ પણ મહાભારતના અશ્વમેધીય પર્વની અંદર 104મા અધ્યાયના 91મા શ્લોકની અંદર પોતે કહે છે, અનન્ય દેવતા ભક્તા યે મદ ભક્ત જનપ્રિયા મામેવ શરણમ પ્રાપ્તાસ્તે મદ ભક્તા परिकीर्तिता. अर्थात जो मेरे प्रिय भक्तजन किसी दूसरे देवता की उपासना न करके मेरे ही शरण में आते हैं वे मेरे परम भक्त कहे गए हैं. ભગવાન પોતે સ્વયં કહે છે કે જે મારા પ્રિય ભક્તો જે છે એ બીજા કોઈ પણ દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કરતા નથી અને કેવલ મારા જ શરણમાં આવીને અનન્ય ભાવે મારું ભજન કરે છે. એટલે જો તમે વાસ્તવની અંદર શ્રીમદ નારાયણના
અનન્ય ભક્તો હોવ તો ઇતર દેવી દેવતાઓની ઉપાસના ફલ કામનાથી ક્યારેય પણ કરવી નહીં. આ સિદ્ધાંત વાત છે ભક્તો. આ ધ્યાન રાખજો ભક્તો. કારણ કે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીમદ નારાયણનું શરણું ગ્રહણ કરીને પણ તમે ઇતર દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કરતા રહો કોઈ ફલ કામનાથી, તો ત્યાં અન્યાશ્રય આવે છે. કેટલાક લોકો તો આપણા સંપ્રદાયની અંદર ને ઇતર સંપ્રદાયની અંદર પણ જોવા મળે છે કે પ્રેત થયેલા હોય તેની ઉપાસના કરતા હોય છે. એ હજારો વર્ષ સુધી કબરની અંદર દટાઈ ગયેલો છે, એની કબર પર જઈને મન્નત માંગતા જોવા મળે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ ગીતાની અંદર કહે છે કે ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરનારો જે છે ને એ તો તામસ છે. હવે જે વ્યક્તિ કબરની અંદર પડેલો છે, જે પોતાનું શ્રેય નથી કરી શકતો, એ તમારું શું શ્રેય કરી શકવાનો ભક્તો? છતાં પણ ત્યાં નાક રગડવા માટે જયા જ કરતા હોય બેઠા બેઠા. ધિક્કાર છે આવા લોકોને, કે એ લોકોને આપણે સત સંપ્રદાયના પણ કહી શકીએ, સનાતન ધર્મના પણ કહી શકીએ. એ એક શંકા ઉત્પન્ન કરે છે ભક્તો. માટે ક્યારેય પણ નહીં ભક્તો ઇતર દેવી દેવતાઓની ઉપાસના જે છે ક્યારેય પણ શ્રીમદ નારાયણની જ ઉપાસના નિષ્કામ ભાવે એ દેવતાને રાજી કરવા માટે ને એના થકી ભગવાનની સ્મૃતિ ચિરંજીવી રાખવા માટે જો તે દેવતાઓની તમે આરાધના કરતા હોવ તો ઠીક છે, નહીં તો કોઈ ફલની કામનાથી જો તમે એ દેવતાઓનું આરાધન કર્યું તો સમજજો કે ત્યાં અન્યાશ્રય આવી ગયો. અને અન્યાશ્રય આવી જવો એ બહુ મોટો અધર્મ છે. ભગવાનને ક્યારેય પણ પ્રિય નથી. આ સંબંધની અંદર આપણા સંપ્રદાયના એક માન્ય પ્રબંધ એવા હરિચરિત્ર ચિંતામણી ભાગ 2 ની અંદર કરસન ભાવસારનું ચરિત્ર જે છે એ અવલોકન કરવા યોગ્ય છે ભક્તો. એક વખતની વાત છે, ગઢપુરની અંદર કરસન ભાવસારને તાવ આવેલો હતો. ત્યારે તેણે પોતાના ભાઈને કહ્યું કે ભાઈ, તમો જઈને ભગવાન સ્વામિનારાયણને કહો કે એવો અમને દર્શન આપવા માટે આવે. પોતાના ભાઈને આમ કહ્યું એટલે એના ભાઈ જે છે એ દાદા ખાચરના દરબારમાં પધાર્યા અને મહારાજને કહ્યું કે પ્રભુ, મારા ભાઈ કરસનને તાવ બહુ આવેલો છે, તો આપ કૃપા કરીને દર્શન આપવા માટે પધારો. ત્યારે ભગવાન શ્રી હરિ પોતાના હજુરી પાર્ષદ રતનજી અને ભગુજીને લઈને તેમના ઘરે પધાર્યા. ઘરે પધાર્યા, દરવાજો ખોલીને ભગવાન જેવા અંદર ગયા તો ફળિયાની અંદર કરસનજી એક પલંગની ઉપર સૂતેલા હતા અને એ પલંગની ઉપર દોરા ધાગા બાંધેલા હતા. ભગવાન શ્રી હરિએ આ દ્રશ્ય જોયું ને એટલે ભગવાન સીધા દરવાજાની બહાર નીકળી ગયા. એટલે પલંગમાં પડતા પડતા કરસનભાઈએ ભગવાન શ્રી હરિને કહ્યું કે પ્રભુ, આપ ક્યાં જતા રહ્યા? આપ પધારો. ત્યારે મહારાજ કહે, તારા ખાટલાના પાયા ઉપર દોરા ધાગા બાંધેલા છે એટલે અમે અંદર આવીએ નહીં, કારણ કે તને મારો આશરો નથી, તને ઇતર દેવી દેવતાઓનો આશરો છે. ત્યારે કરસનભાઈ પલંગમાંથી બેઠા થયા અને પલંગની અંદર જે દોરા ધાગા બાંધેલા હતા એ બધા જ દોરા ધાગા એમણે કાઢી નાખ્યા અને પ્રભુને કહ્યું કે પ્રભુ, આ દોરા ધાગા મેં નથી બાંધ્યા,
આ બીજા કોઈએ બાંધેલા છે, એટલે કૃપા કરીને હવે આપ અંદર પધારો. ભગવાન શ્રી હરિ એની પાસે પધાર્યા અને કેવલ એના મસ્તકની પર ભગવાને હાથ ફેરવો ને ત્યાં જ એનો કાળો તાવ પણ હતો ને એ ઉતરી ગયો. આ વાતની અંદર સિદ્ધાંત એ છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે એને અન્યાશ્રય ક્યારેય પણ પ્રિય નથી, નથી ને નથી ભક્તો. આ કરશનભાઈ બીમાર પડ્યા છે. કરશનભાઈને ખબર નથી કે મારા પલંગની ઉપર કોઈએ દોરા ધાગા બાંધેલા છે. એની અજાણતાની અંદર કોઈક એના સંબંધીઓએ એના પલંગની ઉપર દોરા ધાગા બાંધેલા હતા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ એના ઘરે પધાર્યા અને જેવા એને દર્શન આપવા માટે બારણું ખોલીને અંદર પ્રવેશે છે અને ભગવાન શ્રી હરિની દ્રષ્ટિ જેવી પલંગની ઉપર પડી તો પલંગની ઉપર દોરા ધાગા બાંધેલા હતા અને ભગવાન પાછા પગલે એના ઘરમાંથી બહાર નીકળી ગયા અને બોલતા ગયા કે તને મારો આશરો નથી, તને ઇતર દેવી દેવતાઓનો આશરો છે. આટલું કહીને ભગવાન પોતે જે છે એના ઘરેથી બહાર નીકળી ગયા. આટલો બધો અન્યાશ્રય ભગવાન જે છે એને પ્રિય નથી. માટે કૃપા કરીને તમે બધા પણ જ્યારે પણ કોઈક મુસીબતની અંદર ફસાઈ જાઓ, તમને કોઈ દુઃખ જે છે એ ઘેરાઈ જાય તો કેવલ ને કેવલ તમારા આરાધ્ય દેવ શ્રીમદ નારાયણ છે તેને જ તમે હંમેશા યાદ કરજો, એની જ સહાયતા માગજો. ઇતર દેવી દેવતાઓની સહાયતા ક્યારેય પણ માગતા નહીં. ભગવાન તમારા પર રાજી કોઈ દિવસ ન રહેશે. કારણ કે ભગવાનને અન્યાશ્રય પ્રિય જ નથી. આ ચરિત્રની અંદર આ વસ્તુ લખેલી છે. હરિચરિત્ર ચિંતામણી ભાગ 2 268મી વાર્તાની અંદર આ વાત લખેલી છે ભક્તો. માટે તમારું શ્રેય તમે ઈચ્છતા હો તો ક્યારેય પણ અન્યાશ્રય કરતા નહીં. અન્યાશ્રય એ બહુ મોટો અધર્મ છે ભક્તો, ને ભગવાનને એવો અધર્મ ક્યારેય પણ પ્રિય નથી, નથી ને નથી. અનન્ય ભાવે પરબ્રહ્મ પરમાત્માના ચરણાર વિંદરનો આશ્રય રાખજો અને કેવલ ને કેવલ એમની પ્રસન્નતાને અર્થે નિષ્કામ ભાવે એ ભગવાનની ભક્તિ કરજો. બધું જ ભગવાનના મસ્તકની ઉપર આરોપિત કરી દેજો. ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો આપણે હાથીએ બેસાડશે ને ભગવાનની ઈચ્છા હશે તો આપણે ગધેડી પર બેસાડશે. પરંતુ